Okay. In our today's class, we will be discussing about the Ampere's law first, then Stoke's theorem भन्ने कुरा अनि कर्ल भन्ने कुरा यो तीनटा चाहिँ आज हामी पढ्छौँ भनेको एम्पियर सर्किटल ल भनेको के हो जस्तो हामीले इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द द्याट इज टोरोइड यो पढ्यौँ हामीले यो पढ्यो भनेको बायो-सावर्ट लको बारेमा पढ्यौँ बायो-सावर्ट लले चाहिँ करेन्ट पासिङ कन्डक्टरमा त्यसले दिने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी द्याट इज द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट ड्यू टु अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर भनेको effect of current carrying conductor. What will be the magnetic effect of the current carrying conductor भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बायो-सावर्ट लले दिन्थ्यो अब एम्पियर सर्किटल लले पनि के गर्छ that will also deal with the magnetic field intensity around a closed path and a current amount of current carried by that path. Therefore in Ampere circuital law, we can define it as the Ampere circuital law defines the line integral of H around any closed path. That means the magnetic field intensity created due to a closed path, or the magnetic field intensity created due to the current in a closed path will be equal to, that is, amount of current enclosed by that path or by that circuit will be equivalent to the line integral of magnetic field intensity enclosed by that path. Therefore, this is called the Ampere circuital law. We can define it here, that is H into dl. Line integral भनेको भएर dl लेख्न खोजेको हो integration with respect to line dl भयो जस्तो सर्कुलर पाथ छ भने यसको लाइन इन्टिग्रल 2 पाई r हुने भयो टोटल लेन्थ इन्क्लोज गरेको चाहिँ यदि यो रेक्टेंगुलर हो भने 2 टाइम्स लेन्थ प्लस ब्रेथ भयो हो त्यसपछि line integral the circuital अथवा the Ampere circuital law defines that the line integral that is dl of H, that is the line integral of H around any closed path is equivalent to the current enclosed by that path. In the figure in the side, that is if I is the current passed through it and if this I is enclosed by this A circle, then this amount is equivalent to the H into dl equals to I for this rectangular part too. सर्कुलर भए पनि रेक्टेंगुलर भए पनि यो दुईटाले I भन्ने करेन्टलाई इन्क्लोज्ड गरेको छ त्यसो भएर टोटल I करेन्टसँग इक्वल भयो बट इन केस अफ C मा यसले म्याग्नेटिक फिल्ड अफ लाइन्स क्रिएटेड बाइ दोस यो सबैलाई क्रिएट यति भागले चाहिँ द सर्कल लाइन अथवा दिस अमाउन्ट हैव नट इन्क्लोज द टोटल करेन्ट therefore H into dl is less than the current passing through it. इन्क्लोज सर्किट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको डेफिनेसन हो इट डज नट म्याटर what is the shape of that field. Field को shape सँग डिटरमाइन गर्दैन त्यसले टोटल अमाउन्ट अफ करेन्ट कति इन्क्लोज गर्यो भन्ने कुरालाई मात्र डिफाइन गर्छ. In the figure at right, the integral of H about any closed path A and B भनेको यो A र B जुन दुईटा पार्ट छ त्यो टोटल पाथ भनेको यो I भन्ने करेन्ट चाहिँ दुईटाले इन्क्लोज गरेछ. Therefore total, that is the integral of H about a closed path A and B gives the total current I. While in the integral over the path C, over this path C, it is only a portion of the current. यसले सबै current I लाई इन्क्लोज गर्न सकेन. Therefore, it lies in the within the C. That is, this shape does not enclose all the current passing through the current I. Hence, H into dl, that is magnetic field intensity created by this current around a closed path is not equivalent to exactly the current flown through that path. Ampere circuital law is, this is the Ampere circuital law. Symmetry suggests that H will be a circular constant valued and constant radius centered on the current z-axis. Choosing a path A and integrating H around a circle of radius rho. अब यो रो भन्ने रेडियस सर्कुलर पाथ लिएर रेडियस रो लिएको है यसको लागि चाहिँ रेडियस रो लिएर हामीले सर्कुलर पाथसँग रिलेट गरेको भएर that is radius of ray, it gives the closed current I equals to I into dl भनेको H into dl भयो. अब कुन डिरेक्सनमा त phi को डिरेक्सनमा त्यही भएर H को भ्यालु चाहिँ H phi भयो त्यसबाट हामीले H phi बनायौं. अब dl भनेको कति भयो रो into d phi भयो रो d phi को डिरेक्सनमा भएको भएर अनि H rho into d phi is going from 0 to 2 pi गर्दाखेरि H 2 pi rho आयो. That is equal to this amount of current enclosed I.
भनेको h into dl equals to I भयो भने अब के भयो त h phi 2 pi rho equals to I भयो भनेपछि h phi को भ्यालु कति आयो अब भन्दाखेरि I divided by 2 pi rho अब यो हामीले अगाडिपट्टि निकालेको इक्वेसन जुन थियो फ्याराडेज लबाट पनि त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट छ भनेर डिफाइन राखिरहेका छौं that is magnetic field intensity is inversely proportional to the radius of the circle and directly proportional to the amount of current flowing through it as before भनेको as in the Faraday's law भन्न खोजे हो है अब प्रुफ यसको प्रुफ मात्रै गर्न खोजेको जुन कुरा हामीले पहिले गरिसकेको छौं magnetic field intensity due to a infinitely long filament wire अब यसमा पनि के गर्यो भन्दाखेरि z एक्सिसमा लगेर हामीले यो dl भन्ने लेन्थ राख्यौं र पोइन्ट कहाँ लियौं यो पोइन्ट p भन्ने रो भन्ने पोइन्ट रो एरो भन्ने डाइरेक्सनमा यो पोइन्ट p लियौं भने अब dh भनेको कति हुने भयो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्स इज फ्याराडेज लले चाहिँ h I * dl / 4 pi r यसरी लेखिरहेको थियो फर्मुला त अब यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु फ्याराडेज ल निकाले थियो भने वी कन्क्लुड दैट dh इज परपेन्डिकुलर टु द प्लेन कन्टेनिङ dh dl एन्ड r हेन्स परपेन्डिकुलर टु बोथ az एन्ड ar सँग परपेन्डिकुलर भएको भएर व्हिच इज a phi दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने az र ar को सँग परपेन्डिकुलर हुने भनेको कुन हो त phi हो r थीटा र phi मा hence the only component is h that is magnetic field intensity मा h component present छ अरु component चाहिँ present छैन भनेको h phi वाला component मात्रै present छ first we choose the circular path of radius rho and apply for the Ampere circuital law h into dl equals to I enclosed भयो भनेको Ampere circuital law ले दिने भनेको पनि के दिएको छ भन्दाखेरि h into dl that is line integral of magnetic field intensity h around a closed path is equivalent to the current enclosed by that path भनेपछि h into dl equals to I enclosed भयो यो h भनेको कुन कम्पोनेन्ट मात्रै हुन्छ भनिरहेका छौं हामीले phi कम्पोनेन्ट भनेपछि यो h चाहिँ h phi हुने भयो इन द f phi डाइरेक्सन भयो त्यसपछि लेन्थ कुन हुने भयो त अब लेन्थ भनेको रो d phi इन द डाइरेक्सन अफ phi डाइरेक्सन हुने भयो भनेपछि अब हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि phi डट phi को भ्यालु 1 भयो s phi into rho d phi भयो s phi into rho d phi equals to I enclosed phi को भ्यालु 0 देखि 2 pi सम्म जान्छ भनेपछि s phi 0 to 2 pi गर्दाखेरि चाहिँ s phi equals to I by 2 pi rho भयो यसको डाइरेक्सन कतातिर हो त भन्दाखेरि phi कै डाइरेक्सन हो किनकि only phi component is present therefore in the direction of phi जुन हामीले यो भन्दा अगाडिको यहाँ निकालेको भ्यालुज र यो एउटै कुरा हो यो प्रुफको रूपमा मात्र युज गरेको अब सिमिलर भ्यालु यदि magnetic field intensity due to infinitely long coaxial transmission line भन्न खोजेछ अब हामीले युज गर्ने लाइन चाहिँ यहाँ त हामीले फिलामेन्ट अथवा लङ लाइन सिंगल लाइन लियौं भने यहाँ चाहिँ कोएक्सियल केबल लाइन छ कोएक्सियल केबल लाइनमा इनर रेडियस a आउटर रेडियस b यसको पनि अझै बाहिरको एक्सटर्नल रेडियस चाहिँ c लिएको है भनेको अर्थ तिमीले बनायौ भने जस्तो यो भनेको चाहिँ रेडियस a भयो त्यसपछि चाहिँ अब स्पेस सिलिन्डर बन्नको लागि त यस्तो बन्नु पर्यो यसको पनि त सर्टेन डायमिटर हुन्छ नि त यो कन्डक्टरको पनि त्यसबाट यहाँ देखि यहाँ सम्मको चाहिँ यसको भ्यालु b भनेको त्यसपछि यो भन्दा बाहिरपट्टिसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ c भन्न खोजेको रेडियस चाहिँ है कन्सिडर अ इन्फाइनाइटली लङ ट्रान्समिसन लाइन क्यारिङ अ युनिफर्मिटी डिस्ट्रिब्युटेड करेन्ट I इन द सेन्टर कन्डक्टर भनेको यो I भन्ने डाइरेक्सन जुन देखाइरहेछ नि यहाँ यसरी चाहिँ that is total current I in the center conductor भनेको यो भित्रपट्टि जुन बगिरहेको छ यसमा बग्ने करेन्ट चाहिँ I छ and minus I in the outer conductor as shown in the figure भनेको बाहिरपट्टि बग्ने करेन्ट यहाँ बग्ने करेन्ट चाहिँ माइनस I यहाँ बग्ने करेन्ट चाहिँ I भनेको अर्थ कसरी बुझ्न सकियो भन्दाखेरि यो कोएक्सियल केबल छ भने कोएक्सियल भित्रपट्टि जाने करेन्टको भ्यालु चाहिँ हाम्रो I छ भने यो कन्डक्टरबाट बाहिरपट्टि आउने करेन्टको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ माइनस I लेखेको छ त्यही भएर यो यहाँ हेर्यो भने पनि यो I भन्नेले भित्रपट्टि जनाइरहेको छ भने यो I भन्नेले यहाँबाट बाहिरपट्टि आएको जनाएको हो दैट इज क्रस सेक्सन अफ द कोएक्सियल केबल क्यारिङ अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड करेन्ट I इन द इनर कन्डक्टर एन्ड माइनस I इन द आउटर कन्डक्टर भनेपछि यो कन्डक्टरको बाहिरपट्टिको जुन वायर छ यसमा चाहिँ माइनस I करेन्ट बगेको छ किन माइनस I बगेको भन्दाखेरि वायरको अपोजिट डाइरेक्सनमा बगिरहेको छ यसको र यसको डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ त्यसो भएर भित्र जाने करेन्टलाई प्लस I बाहिरपट्टि आउने करेन्टलाई माइनस I मात्रै भनेको अरु के भनेको हैन therefore as usual s is not a function of phi and z only that is s phi component exists consider the Amperian path law and the circular and the radius of rho consider गर्यो भने हामीले फर्स्ट केस हेर्नु पर्यो
ए इज लेस देन रो इज लेस देन बी भयो भनेको रोको भ्यालु ए भन्दा सानो भयो भनेको अर्थ हामीले कन्सिडर गरेको के कन्सिडर गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो सिलिन्डरको क्रस सेक्सन हो हामीले रोको भ्यालु कति यो भ्यालु चाहिँ ए हो तर मैले रोको भ्यालु कति लिएँ भन्दाखेरि यो भित्रपट्टिको मात्रै लिएँ कि यसरी हो यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले यो भ्यालुलाई बल्ल मैले रो लिएको भनेको अब कस्तो रो लियो त भन्दाखेरि रोको भ्यालु ए भन्दा सानो छ बी भन्दा त सानो हुने नै भइहाल्यो द्याट इज ए इज लेस देन रो इज लेस देन बी द्याट इज एच आई इन्क्लोज एउटा सरी यहाँसम्म भनेको मैले यहाँ भनेको चाहिँ यहाँसम्म है ए इज लेस देन रो बट बी इज लेस देन रो भनेको ए चाहिँ रो भन्दा सानो छ बी भन्दा सानो छ रो चाहिँ भनेको अर्थ यो ए भन्दा चाहिँ यहाँसम्मको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले रो लियौँ रो लिएपछि चाहिँ यो कन्डक्टरको करेन्ट बग्ने भनेको त यहाँ बग्छ अब जनरली चार्जेसहरू कहाँ बस्छ भन्दाखेरि त हामीले अझै सर्फेसमा बस्छ भनेर पढ्नुपर्ने हो अनि एच इन्टु डिएल आई इन्क्लोजको भ्यालु लियो भने अब एच बाई 2 पाई रो लिनु पर्यो किनभने ए भन्ने कन्डक्टरले यदि सबै लिएको छ रो भन्नेले चाहिँ यहाँसम्मको भ्यालु लियो भनेको अर्थ चाहिँ 2 पाई रो आई लेख्नु पर्यो भनेपछि 2 पाई रो भनेको कन्डक्टेन्स हो कन्डक्टेन्सको भ्यालु कति लियौँ भन्दाखेरि इनर कन्डक्टर भन्दा ठुलो आउटर कन्डक्टर भन्दा सानो भनेपछि त्यसले इन्क्लोज गर्ने लेन्थको भ्यालु 2 पाई रो लिनु पर्यो एच फाइको डिरेक्सनमा अब सेकेन्ड केसमा रोको भ्यालु ए भन्दा सानो लियो भनेको अर्थ हामीले लिएको रोको भ्यालु यो इनर कन्डक्टर भन्दा पनि सानो लियो यो लिने हो कि बल्ल यो लियो भनेको यसको इनर रेडियस ए हो तर तिमीले रोको भ्यालु कन्सिडर कति गर्यौ भन्दाखेरि यो इनर रेडियसको नि अझै भित्रपट्टिको भ्यालु लिएको भएर यसलाई चाहिँ मैले रो मानेको अब यो रो मान्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबै यहाँभित्रको करेन्ट आएको भए चाहिँ आई करेन्ट आउँथ्यो भनेको अर्थ इनर कन्डक्टरमा त आई करेन्ट बगिरहेछ सबै भित्रपट्टिको कन्डक्टरमा तर तिमीले कसरी रोको भ्यालु कति लियौ त भन्दाखेरि सबै आई लिएनौ के किन लिएनौ त भन्दाखेरि त्यो कन्डक्टर सबै लिएको भए अथवा ए रेडियस लिएको भए हामीले त्यो ए रेडियस हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भित्रपट्टिको आई इन्क्लोज सबै आउँथ्यो बट अहिले चाहिँ हामीले लिएको कन्डक्टेन्सको भ्यालु कति हो भन्दा रोको भ्यालु ए भन्दा पनि सानो छ इनर कन्डक्टर भन्दा पनि सानो छ भनेपछि त सबै करेन्ट इन्क्लोज भएन कति करेन्ट इन्क्लोज भयो त्यति मात्रै लिनु पर्यो भनेपछि एच इन्टु डिएल लेख्दाखेरि एच फाई इन्टु 2 पाई रो लेख्नु पर्यो किनकि लेन्थ भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ 2 पाई रो भयो त्यसपछि चाहिँ अब यो जुन आई भन्ने छ आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर किनभने हामीले यहाँ भनिरहेछौँ करेन्ट आई भनेको इनर कन्डक्टरको रेडियस हो भने त्यो भित्र बग्ने करेन्ट चाहिँ आई हो भनेको अर्थ ए स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई 1 भनेको आई बाई ए स्क्वायर भयो तिमीले त जम्मा रो स्क्वायर मात्रै लिइरहेको थियो भन्दाखेरि त त्यसकै प्रोपोर्सनालिटी लिनु पर्यो त्यही भएर आई इन्टु रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लेख्न खोजेको भएर यहाँ चाहिँ आई इन्क्लोज इक्वल्स टु आई इन्टु रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लियो किनभने तिमीले कन्सिडर गरेको रोको भ्यालु द्याट इज लेस देन द्याट अफ इनर कन्डक्टर ए भन्दा पनि सानो छ सरी इनर कन्डक्टरको रेडियस ए भन्दा पनि सानो छ रोको भ्यालु त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यसकै प्रोपोर्सनालिटी लिन खोजेको जति लियो त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने भएर टोटल आई इन्क्लोज हो तर त्यो आई इन्क्लोजको पार्सियल मात्रै लियो त्यही भएर चाहिँ रो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लेखेको भएर एच फाई इक्वल्स टु आई रो बाई 2 पाई ए स्क्वायर भन्ने यसको फर्मुला भयो अब हामीले अर्को के लियौँ भन्दाखेरि बी इज लेस देन रो इज लेस देन सी भन्यो भनेको योभन्दा सानो योभन्दा ठुलो लिनु पर्यो के है योभन्दा सानो योभन्दा ठुलो लियो भनेको अर्थ चाहिँ कसरी आयो हेर त यहाँ बी इज लेस देन रो इज लेस देन सी भनेको अब हामीले यो बी हो यहाँ हेर्दाखेरि यो बी हो यो सी हो भने बी र सी को बीचको भ्यालु लिनु पर्यो भनेर डिफाइन गरेको है एक सेकेन्ड है त एकछिन एउटा फोन आएर मलाई फेरि
ओके हामी यहाँ थियौँ भनेको अर्थ अब बी इज लेस देन रो इज लेस देन सी भनेको चाहिँ इनर रेडियस भन्दा चाहिँ ठुलो भनेको अर्थ मैले यहाँ गोलो बनाएँ भने यो भित्रको रेडियस ए यसरी आउने कन्डक्टरको भ्यालुमा चाहिँ यहाँसम्मको रेडियस चाहिँ बी यहाँसम्मको रेडियस चाहिँ सी भनेपछि अब तिमीले रोको भ्यालु कति लियौ भन्दा यति भ्यालु लियौ हेरी यो भ्यालु लियो बीचको भ्यालु हेरी यो भ्यालु लियो यो भ्यालु लियो भनेको अर्थ द्याट इज एच आई इन्क्लोज इक्वल्स टु आई इन्क्लोज टोटल इन्क्लोज लिनु पर्यो टोटल इन्क्लोज कति हो त भन्दाखेरि यो भित्रको करेन्ट यो बी र सी को बीचको करेन्टको भ्यालु लियो भनेको अर्थ त ए को भ्यालु त सबै पर्यो बी को पनि अलिकति त पर्यो नि त सी लिएको भए सबै पर्थ्यो प्लस आई र माइनस आई सबै पर्थ्यो तर माइनस आई सबै परेन किनकि बी भन्दा ठुलो लियो सी भन्दा सानो लियो सी भन्दा सानो लियो भनेको अर्थ आई इन्क्लोजमा चाहिँ टोटल आई चाहिँ सबै पर्यो बट पोर्सन अफ माइनस आई पर्यो किनभने इनर रेडियस भित्रपट्टिको रेडियसको लागि हामीले जुन कन्सिडर गरिरहेछौँ प्लस आई भनेर त्यो प्लस आई कन्सिडर गरेको चाहिँ सबै भ्यालु पर्यो बट यो बाहिरपट्टिको चाहिँ बी भन्दा ठुलो र सी भन्दा सानो लियो भने यो बीचको डटेड लाइन जुन छ यो डटेड लाइन लिने भनेको त बी को यो माइनस आई को सर्टेन पोर्सन मात्रै पर्यो त्यही भएर यहाँ चाहिँ पोर्सन अफ माइनस आई भनेर लेख्न खोजेको अब कसरी हुन्छ त माइनस आई भन्दाखेरि यसको भ्यालु त अब एच इन्टु डिएल भनेको 2 पाई रो लेख्नु पर्यो एच इन्टु 2 पाई रो इक्वल्स टु आई यो पोर्सन अफ माइनस आई भएको भएर यहाँ माइनस भन्ने हामी लेख्यो अथवा यहाँबाट लेख्न पनि मिल्यो जस्तो टोटल करेन्ट कति बग्छ त यहाँ भन्दाखेरि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गर्यो रेडियस भनेको त बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर त हो नि त्यो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भएको भए हाम्रोमा कति हुन्थ्यो माइनस आई करेन्ट हुन्थ्यो 1 युनिट करेन्ट भनेको आई बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भयो त्यसपछि रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भन्ने भ्यालुले कति दिन्छ त भन्दाखेरि रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिभाइड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनको दिन्छ भनेपछि पोर्सन अफ आई इन्क्लोज भनेको यति एमाउन्ट अफ इन्क्लोज हो अब यदि त्यो भ्यालु यहाँ हैन यो भ्यालुसँग इन्क्लोज हुन्छ भनेपछि टोटल आई को भ्यालु चाहिँ हामीले सबै लियौं टोटल आई प्लस आई माइनस आई कति लियौं त भन्दाखेरि यति मात्रै लियौं यहाँ चाहिँ अब जति भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु अब यसलाई चाहिँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गर्दाखेरि आई इन्टु सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भन्छ भनेपछि एच फाई भनेको 1/2 पाई रो सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको एच भनेको एच फाई एफआई कम्पोनेन्ट हुन्छ अब अर्को भनेको रोको भ्यालु सी भन्दा ठुलो भयो भनेको अर्थ तिम्रो कन्डक्टर भन्दा तिमीले बाहिरको लियौ भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कति पनि करेन्ट इन्क्लोज गरेन यसले बाहिरपट्टि अब यो भनेको त कस्तो हो भन्दाखेरि इन्फिनिटीबाट कति चार्ज लियौ भन्ने कुरा हो न हो त्यसैले एच इन्टु आइडियल इक्वल्स टु आई इन्क्लोज इक्वल्स टु 0 बिकज कन्डक्टर भएको भएन इन्क्लोज भ्यालु यति हुन्थ्यो तिमीले सर्फेसमा अथवा फ्री स्पेसमा कन्डक्टर त बग्दैन अब त भनेपछि फ्री स्पेसमा बगेको कन्डक्टर कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एमाउन्ट 0 भयो त्यही भएर एच इन्टु डी फाई एच फाई इक्वल्स टु अथवा एच भ्यालु 0 हुन्छ भनेको यदि कन्डक्टरमा करेन्ट बगेको छैन भने त्यतिखेर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुँदैन म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु 0 हुन्छ त्यति भयो यति कुरा चाहिँ सकियो भनेपछि अहिले हामीले के पढ्यौं त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु कोएक्सियल केबलमा एउटा चाहिँ ए को भ्यालु बी भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ भनेको यो भित्रैपट्टि पर्यो भने के हुन्छ अर्को भ्यालु चाहिँ यो बीचमा पर्यो भने के हुन्छ अर्को भ्यालु भनेको बी र सी को बीचमा पर्यो भने के हुन्छ अर्को भनेको यो बाहिरपट्टि पर्यो भने के हुन्छ बाहिरपट्टि भनेको करेन्ट इन्क्लोज हुँदैन करेन्ट पास नभएपछि चाहिँ 0 हुन्छ अब यसैलाई एउटा यो फ्लक्स एन्ड फाइन्ड द फ्लक्स बिट्विन द कन्डक्टर एन्ड द कोएक्सियल सोन अब यो अहिले फ्लक्स भन्ने त हामीले पढेको छैन अहिले एकछिनलाई जस्ट हामीले अहिले म तिमीहरूलाई यो फेरि अलि पछाडी आउँछ है यहाँ फ्लक्स भन्ने छ मेरो म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्ने मैले यहाँ पढाउनु पर्छ यो म्याग्नेटिक फ्लक्स भने के हो यहाँ आउँछ यो अहिले म पढाउँछु त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट डेफिनेसन मात्र एउटा सानो न्यूमेरिकल चाहिँ आएको भएर मात्र यसमा राखेको हो दैट इज फाइन्ड द फ्लक्स बिट्विन द कन्डक्टर अफ द कोएक्सियल केबल सोन इन द फिगर जस्तो अहिले कन्डक्टर जुन छ त्यसको फ्लक्सको भ्यालु कति हुन्छ निकाल भन्यो हामीले कति निकाल्यौ भन्दाखेरि इनर कन्डक्टरको लागि चाहिँ एच इक्वल्स टु 1/2 पाई रो एफआई निकाल्यौ अब बी भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हो के म्याग्नेटिक फ्लक्स जस्तो हामीले डी भन्थ्यौ नि डी भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी हुन्थ्यो भने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीमा नम्बर अफ फ्लक्स लाइन फाई भनेको नम्बर अफ फ्लक्स लाइन फाई पर युनिट एरिया लेख्थ्यौ नि हामीले यसरी डीएस लेख्थ्यौ हो यसरी नै म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको बी हो बी भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स
पासिङ पर युनिट एरिया कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास गर्छ पर युनिट एरियामा त्यसलाई चाहिँ फाइ भन्छौँ। जसरी हामीले अब डी भनेको जस्तो डी भनेको चाहिँ म्यु एप्सिलन नट ई हुन्छ त्यसरी नै अब म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको म्यु इन्टु म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटी एच हुन्छ बी इक्वल्स टु म्यु एच हुन्छ। अहिले यो फेरि आउन चाहिँ अहिले मैले जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै गराएको यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनालगससँग हेर्दाखेरि यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीको भ्यालु डी हो र त्यो भनेको एप्सिलन इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ भने म्याग्नेटमा पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हुन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पासिङ पर युनिट एरिया नै हो त्यो पनि म्यु इन्टु म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटीसँग बराबर हुन्छ। त्यही भएर बी इक्वल्स टु म्यु नट एच भनेर लेखेको फ्री स्पेसमा। अब यो हेर्नुको एच छ भने त म्यु नट आई बाई 2 पाई रो एफआई लेख्न पाइयो। इफ डी इज द लेन्थ अफ द कोएक्सियल केबल यो लेन्थ कुरा गरेको है डी इज द लेन्थ अफ कोएक्सियल केबल taken into the consideration and the magnetic field contained between the conductor is the flux crossing any radial plane that is extending rho from A to V that is from Z equals to 0 to D। अब Z एक्सिस मा राखेको छ भन्यो भने चाहिँ जस्तो यो चाहिँ Z एक्सिस मा राखेको छौं हामीले Z यतातिर बनाइसकेपछि यसको लेन्थ D छ भनेपछि हामीले Z को भ्यालु 0 देखि D सँग एक्सटेन्ड हुँदाखेरि रो को रेडियस को भ्यालु A देखि B सँग एक्सपान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने निकाल्न खोजेको भनेपछि फाइ इक्वल्स टु बी इन्टु डिएस। अब यहाँ पनि मैले बी भने नि यो डी भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पर युनिट एरिया हो भने पनि अब बी भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ बी भनेको म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पर युनिट एरिया डिएस लेख्नु पर्यो। त्यही भएर फाइ भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो। त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स इक्वल्स टु बी इन्टु डिएस लेख्न पाइन्छ। त्यही भएर बी इन्टु डिएस लेख्यो। अब यो सर्फेस एरिया हो नि यस भनेको त सर्फेस एरिया यस हो भने लेन्थ इन्टु ब्रेथ लेख्नु पर्ने होला। भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि रेडियसको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि रो को भ्यालु ए देखि बी सम्म जान्छ जेड को भ्यालु 0 देखि डी सम्म जान्छ 0 देखि डी सम्म जाँदाखेरि म्यु आई बाई 2 पाई रो यही भ्यालु यहाँ युज गरेको म्यु को भ्यालु बी को भ्यालु यही छँदैछ एफआई डिएस लेख्यो 0 टु ए टु बी 0 टु डी गर्दाखेरि यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यति भ्यालु आउँछ दैट इज फाइ इक्वल्स टु म्यु नट आइडी बाई 2 पाई एलएन बी बाई ए। यो त सिम्पल इन्टिग्रेसन छँदैछ यसलाई गर्न सकिन्छ। जस्ट अहिले चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्सको एउटा लाइन आएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा गरेको कोएक्सियल केबलमा के हुन्छ भनेर वी विल डिस्कस इट है डिटेलमा हामीले अहिले यसभन्दा पछाडिपट्टि पढ्नुपर्छ यही सिलेक्सनमै छ यही पार्टमै छ। अब एम्पियर सर्किटल लको एप्लिकेसन अब एम्पियर सर्किटल लको एप्लिकेसन लेख्ने बेलामा एप्लाइङ द एम्पियर्स ल टु द रेक्टेङ्गुलर पाथ सोन बिलो लिस्ट टु द फलोइङ भनेको यदि हामीले लिएको क्लोज पाथ रेक्टेङ्गुलर पाथ छ भने यसरी पाथ छ भने पहिला ए देखि बी सम्मको पाथ बी देखि सी सम्मको पाथ सी देखि डी डी देखि ए सम्मको पाथ लिनु पर्यो नि हो। अनि त्यसको लेन्थ चाहिँ हामीले कति लियौँ भन्दा डिजेड लेन्थ लियौँ स्मल लेन्थ छ भने टोटल एच इन्टु डिएल भनेको ए टु बी सम्मको एचजेड को डिरेक्सनमा भएको भएर एचजेड त्यसपछि रो डिरेक्सनमा भएको भएर बी देखि सी सम्म बी टु रो फेरि सी देखि डी सम्मको भ्यालु जेड आउट यो जेड इन यतातिर भयो भने जेड आउट उतातिर कन्सिडर गरेको भनेको पोजिटिभ जेड एक्सिसको भ्यालु चाहिँ यो डिरेक्सनमा नेगेटिभ डिरेक्सनको भ्यालु चाहिँ यतातिर भनेको त्यही भएर जेड आउट लेखेको। त्यसपछि फेरि डी टु ए एच रो डी रो लेख्नु पर्यो। त्यसले भनेको यति रेक्टेङ्गुलर इन्क्लोज हुँदाखेरि त्यसले कति करेन्ट इन्क्लोज गर्छ त भन्दाखेरि यो आई करेन्ट इन्क्लोज गर्छ त्यही भएर आई इन्क्लोज लेख्न खोजेको। अब यसरी आई इन्क्लोज गर्दाखेरि कतिवटा लाइन्स भयो त भन्दाखेरि एनआई बाई डी लेख्नु पर्यो इन द जेडको टर्ममा स्मल एरियाको लागि भएर एन भनेको टोटल नम्बर अफ लाइन्स कतिवटा लाइन्समा करेन्ट बगिरहेको छ जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ 10वटा लाइनमा बग्यो जस्तो 1 2 3 यो जुन डटेड लाइन देखाइरहेछ नि अब अस्ति पनि मैले कुरा गरेँ तिमीले इन्क्लोज गरेको पाथमा यसरी करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी लिने बेलामा चाहिँ हामीले यसरी बनाएको कर्भहरुमा चाहिँ जस्तो यो एरो हेर्ने हो कि एरो हेर्दाखेरि यो क्रस लेखेको चाहिँ यहाँबाट बाहिर निस्किएको यहाँबाट चाहिँ छिरेको के भनेपछि यसरी लुप बनाउँदाखेरि यहाँबाट छिरेर यहाँबाट बाहिर निस्किरहेछ भनेपछि यसरी गइरहेछ के यसरी गइरहेछ यो यसरी गएको छ यसरी लाइन्स बनाएपछि कतिवटा लाइन बनायो त भन्दाखेरि एनवटा लाइन इन्क्लोज गर्यो। त्यही भएर एन अमाउन्ट करेन्ट कति आई इन द डिस्टेन्स अफ वाट इन द डिस्टेन्स अफ डी बाई डिजेड को डिरेक्सनमा डिजेड लेख्न खोजेको दैट इज हियर अलाउन्स इज मेड फर द एक्जिस्टेन्स अफ एच कम्पोनेन्ट दैट इज एच रो मात्रै छ दैट इज करेन्ट फ्लो ब्याक यहाँबाट ब्याक भएको यहाँबाट छिरेको करेन्ट फ्लोज आउट हियर ब्याक हियर यहाँबाट छिर्ने यहाँबाट यो एरोको यहाँ हेड यो चाहिँ टेल हो भनेर जान्नु पर्यो है। अब यसरी हेर्दाखेरि दैट इज रेडियल पाथमा
The radial integral will now cancel it out either because they are oppositely directed, and because of the long coil, H rho is not expected to differ between the two radial path segment. अब यो किन एक्सपेक्टेड हुँदैन भन्दाखेरि यतातिरको भ्यालु प्लस हुन्छ, यतातिरको भ्यालु माइनस हुन जान्छ। त्यही भएर H rho र H rho d phi र माइनस H rho d phi भन्न जाने भएर यो दुईटा चाहिँ क्यान्सल आउट इच अदर हुन्छ। phi वाला कम्पोनेन्ट, यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्ट। अब बाँकी रह्यो यो z र यो z। यो दुईटा z मा पनि यो z ले चाहिँ यतातिर फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ हामी प्लस मानिरहेछौँ, यतातिर फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ हामी माइनस मानिरहेछौँ। अब यसले इन्क्लोज गरेको त यो त इन्क्लोज गरिरहेको छैन नि, यति मात्रै इन्क्लोज गरेको हो नि आई मात्रै। भनेपछि यो इन्क्लोज नगरेको भएर हामीले चाहिँ यो नेगेटिभ आउटवर्ड फ्लो, इनवर्ड फ्लो चाहिँ यसले इन्क्लोज गर्यो तर आउटवर्ड फ्लो चाहिँ यसले इन्क्लोज गरेको छैन। त्यही भएर हामीले यो z आउटको भ्यालु पनि 0 लिन्छौँ। द्याट इज h into dl equals to h z dz from a to b equals to ni by dz मात्रै हुन्छ। त्यो भनेको i इन्क्लोज्ड हो। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ हामीले h out equals to 0 लेख्यौँ। किन भन्दा here left out are the two integrations, the first of which we can evaluate as shown। भनेको यसमा यो दुईटा h rho वाला कम्पोनेन्ट गइसकेपछि the first of which we can evaluate as the shown, since this first integral result is equal to the enclosed current, it must flows that the second integral and the outside magnetic field at 0। magnetic field भन्दा बाहिरपट्टिको भ्यालु आउटवर्ड फ्लोको भ्यालु चाहिँ यसको केसमा 0 भएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ, यो मात्रै कन्सिडर गर्छौँ। त्यही भएर hz by dz भनेको ni by d हो, त्यो भनेको i इन्क्लोज्ड हो। त्यसो भएर यसरी के भन्ने त भन्दाखेरि therefore finding off axis फिल्डमा लिने बेलामा चाहिँ hz भनेको ni by d मात्रै हुने भयो। therefore h into dl equals to i enclosed equals to ni by d hz। अब यो hz र dz काट्यो भने hz equals to ni by d मात्रै हुने भयो। त्यसो भएर the magnetic field within the long solenoid is approximately constant and throughout the coil cross section, and that is hz equals to ni by d। भनेपछि कन्स्टेन्ट हुँदो रहेछ भने जान्नु पर्यो। कन्स्टेन्टको भ्यालु कति हुँदो रहेछ? नम्बर अफ टर्न्स इन्टु करेन्ट पर युनिट लेन्थ, यसरी लेख्नु पर्यो। भनेपछि एमाउन्ट अफ करेन्ट कति बगेको छ, त्यो करेन्ट बग्दाखेरि त्यसले कतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई कन्सिडर गरेको छ डिभाइड बाई लेन्थ, पर युनिट लेन्थ मात्रै डिफाइन गर्नु पर्यो d भनेको, अथवा यति नै भयो ni by d। अब एम्पियर्स लले अब हामीलाई जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो फर्मुला मात्रै हो है, यो मात्रै जाने पुग्छ, अरु डेरिभेसन यस्तो चाहिँ जान्नु राख्नु पर्दैन अहिलेलाई। अब अर्को भनेको एम्पियर्स ल एप्लाई टु द स्मल क्लोज्ड लूप। अब स्मल क्लोज पनि यति स्मल हो कि पोइन्ट फर्ममा कन्सिडर गर्ने हो कि। कन्सिडर द म्याग्नेटिक फिल्ड H इभ्यालुएटेड एट अ पोइन्ट। पोइन्ट भनेको त यो पोइन्ट हो है, ठ्याक्कै यहाँ जुन यो पोइन्टको लागि कन्सिडर गरिरहेको हामीले। पोइन्ट shown in the figure, we can approximate the field over the path of 1, 2, 3, 4 by making an approximate adjustment in the H along the each segment। जस्तो एउटा रेक्टेंगुलर सेक्सन छ, यसमा चाहिँ हामीले 1, 2, 3, 4 भनेर बनायौं। एक्स एक्सिसमा हिँडेकोलाई हामीले डेल एक्स लेख्यौं, वाई एक्सिसमा हिँडेकोलाई डेल वाई लेख्यौं। यसलाई हामीले स्ट्रिङ गर्दै 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 कहाँ पुर्यायौं त भन्दा पोइन्ट फर्ममा पुर्यायौं। अब पोइन्ट फर्ममा पुर्याइसकेपछि यसको भ्यालुज गर्नु पर्यो। भनेपछि h को भ्यालु पोइन्ट फर्ममा h नट बन्न जान्छ। त्यो h नट भनेको x नट, hx नट ax, y नट ay, z नट z हो। भनेको x को भ्यालु पनि x नट मा गयो, किनभने पोइन्ट फर्ममा त x y z भन्ने एउटा एउटा पोइन्ट आयो नि त। त्यो एउटा एउटा पोइन्ट आएपछि चाहिँ x एक्सिसमा गएकोलाई hx, y एक्सिसमा गएकोलाई hy नट, z एक्सिसमा गएकोलाई hz नट। भनेपछि x y र z मा पोइन्ट फर्ममा स्ट्रिङ गरेको भएर हामीले x नट, y नट, z नट लेख्न खोजेको। अब यसलाई थोरै एक्सपान्ड गरौँ है। अब त्यो नेक्स्ट लाइनमा आउँछ। द अब्जेक्टिभ इज टु मेक द क्लोज्ड पाथ। अब पोइन्ट फर्म बनाउनु छ भनिसकेपछि त हामीले त पोइन्टलाई थोरै एक्सपान्ड गर्यो भने न बल्ल क्लोज पाथ बन्छ। भनेको अर्थ यसलाई बनाउनको लागि मैले पोइन्टलाई एक्सपान्ड गरे भने अब यस्तो बन्यो। यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी बनाएँ थोरै यहाँनेरि, मैले यसलाई एक्सपान्ड गरेको के। यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि यतातिर प्लस डेल एक्स, यतातिर प्लस डेल वाई, यतातिर माइनस अर्को डेल वाई बाई 2। भनेको यदि यो टोटल लेन्थ डेल वाई छ भने हाफ पार्टलाई हामीले प्लस डेल वाई लेख्न सक्छौं, यतापट्टिकोलाई चाहिँ हामीले डेल वाई बाई 2 डेल वाई बाई 2 लेख्न सकियो। फेरि एक्स मा पनि त त्यही गर्नु पर्यो नि त। भनेपछि डेल एक्स बाई 2 डेल एक्स बाई 2 लेख्न खोजेको है। दैट इज क्लोज्ड पाथ इन्टिग्रल एन्ड अल्टिमेटली ऑब्टेन द पोइन्ट टु द एम्पियर सर्किटल ल लगाउनको लागि। दैट इज अब त्यसलाई हामीले इन्क्लोज पाथ गरेको भने यो पोइन्टमा मैले क्लोज गरेको हो भने यसलाई मैले कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि म एउटा यहाँ लाइन तान्ने सजिलोको लागि मलाई यसरी नै
यो टोटल चाहिँ डेल वाई हो, हाफ पार्ट चाहिँ डेल वाई बाई 2 भयो, अर्को हाफ चाहिँ डेल वाई बाई 2 भयो है, दुईटा हाफ चाहिँ। एलोङ द पाथ 1 2 1 देखि 2 सम्म जानको लागि एच डिएल भनेको एच इन वाई कम्पोनेन्ट इन्टु लेन्थ कति छ त भन्दा डिएल वाई छ, यही लेख्न खोजेको। एच भनेको वाई कम्पोनेन्टमा एच वाई भयो, डेल एल भनेको चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि डेल वाई इन 1 to 2 भयो। अब वेयर एच वाई 1 to 2 भनेको कति हो त भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ एच वाई नट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु लिनु पर्यो पहिला, भनेपछि यो भ्यालु चाहिँ कति हो, वाई नट हो यसको पोइन्ट, प्लस डिवाई बाई डिएक्स विथ रेस्पेक्ट टु हाफ अफ डिएक्स लेख्नु पर्यो, आधा मात्रै हो डिएक्सको चाहिँ, किनभने यतातिर चाहिँ हाफ डिएक्स हुनु पर्यो, तलपट्टि हाफ डिएक्स माथिपट्टि डिएक्स, तलपट्टि हाफ डिवाई तलपट्टि हाफ डिवाई लेख्नु पर्यो। भनेपछि त अब एच वाई 1 2 लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले कति लेख्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि एच भ्यालु भनेको चाहिँ यो एच नै हो, एच वाई हो, तर डिएल भनेको अथवा एच वाई कम्पोनेन्ट लेख्दाखेरि चाहिँ एच वाई नट इन्टु 1/2 डिएच वाई बाई डिएक्स एच वाई लेख्नु पर्यो। यही कुरालाई डिस्ट्रिब्युसन एलोङ द फ्रन्ट एन्ड ब्याक साइड, अब 1 to 2 को लागि एच वाई नट हाफ डिएक्स वाई बाई डिएक्स हुन्छ भने त्यसपछि अर्को 3 to 4 को लागि पनि त हेर्नु पर्यो, 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 पनि हेर्नु पर्यो। भनेपछि यदि 1 to 2 को लागि हामीले प्लस लिन्छौँ भने यो 3 देखि 4 लिने बेलामा त माइनस लिनु पर्यो, त्यही भएर एच वाई नट माइनस 1/2 डिवाई बाई डिएक्स डेल एक्स माइनस डिएच वाई लेख्न खोजेको। यहाँदेखि यहाँसम्म जाने गरी माइनस डेल वाई लेख्ने, भनेको पोजिटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ प्लस लेख्ने, नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ माइनस लेख्ने। दिस लिभ्स द लेफ्ट एन्ड द राइट साइड। अब टोटल लेख्नु पर्यो भने त हामीले सबैलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो, त्यही भएर एच इन्टु डिएल इक्वल्स टु एच इन्टु डिएल 1 to 2, एच इन्टु डिएल 2 to 3 3 to 4 4 to 1 सबै कन्सिडर गर्नु पर्यो नि। भनेपछि द प्रिभियस रिजल्टबाट चाहिँ यो आउँछ। यसको डेरिभेसन चाहिँ जरुरी छैन है, एच इन्टु डिएल इक्वल्स टु एच वाई बाई डिएक्स माइनस एच वाई बाई डिवाई डिएक्स इन्टु डिवाई, यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो। अहिले मलाई कल गर्ने बेलामा पनि चाहिन्छ हामीलाई यो, यतिमा जान पुग्छ। भनेको एच इन्टु डिएल भनेको एच वाई डिएक्स बाई डिएक्स बाई डिवाई, यसलाई अझै प्रिसाइज फर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ हामीले एच इन्टु डिएल अनि यो डिएक्स डिवाई चाहिँ तल लयो भने त एच इन्टु डिएल त एम्पियर सर्किटल लले के भन्छ, एम्पियर सर्किटल लले द लाइन इंटीग्रल that is the magnetic field intensity enclosed around a closed path is equivalent to the current enclosed भन्छ। भनेपछि त यो dh into dl भनेको चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट टु I लेख्न पाइयो। अब यो dx into dy भनेको त सर्फेस एरिया हो x into y, यसलाई हामीले यहाँ ल्याएर डिभाइड गर्यौं भने त के हुने भयो त, अब त dx into dy गर्दा यो त करेन्ट डेन्सिटी भयो, करेन्ट पर युनिट एरिया भनेको, त्यही भएर dx लेख्न खोजेको। भनेपछि त के लेख्न पाइँदो रहेछ भने current density defined in the region dx dy लेख्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ by Ampere's law the closed path integral H is equal to the enclosed current approximated in the case by the current density at a center multiplied by the loop area। current area यो भनेको त loop area सँग बराबर हो। dividing both side by the loop area, that is loop area ले divide गर्यो भने अब that is H into dl by dx dy equals to यही जुन यसैको लागि लेखेको that is I current density सँग बराबर हुन्छ भनेको यो डिवाइड बाइ यो dx dy चाहिँ यता मात्रै आएको हो। H into dl dx dy equals to dy by dx minus dx by dy, यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी z सँग बराबर हुन्छ, किनभने x र y दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने भनेको त z एक्सिस सँग हुन्छ। त्यही भएर यदि xy एक्सिसमा तिमीले लिएको प्लेन एरिया पर्छ भने त्यसले दिने रिजल्टेन्टको भ्यालु कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि z एक्सिस, त्यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, त्यही भएर करेन्ट एक्सिसको भ्यालु zj लेखेको। इफ वी कन्सिडर इट दैट इज दिस इज द इम्पोर्टेन्ट, बल्ल हामीलाई चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट छ। अब रिजल्ट हेर्ने बेलामा चाहिँ अरु केही नहेर्ने, जस्तो लुप प्लेन तिमीले yz प्लेनमा लुप लियौ, लुप चाहिँ yz प्लेनमा लियौ भने h इन्टु dl बाई dy dz लेख्नु पर्यो। त्यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी कुन डिरेक्सनमा हुने भयो त भन्दा एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा, y र z मा प्लेन राख्यो भने एक्स एक्सिसतिर फर्किन्छ। अनि यहाँ लेख्ने dz, अब यो पछाडिपट्टि जुन z आइरहेछ नि हाम्रो यहाँ, त्यो z बाई y माइनस y बाई z लेख्नु पर्यो। सिमिलरली xy प्लेन भयो भने चाहिँ j y मा पर्ने भयो, अब x z मा भयो भने y मा पर्ने भयो। यो भ्यालु लेख्ने बेलामा चाहिँ h इन्टु dl बाई dz dx लेख्नु पर्यो भने पछाडिपट्टि हामीले x लेखिरहेछौँ भने यहाँ x बाई dz माइनस dz बाई dx लेख्ने।
सिमिलरली XY प्लेनमा भयो भने Z एक्सिसमा हुन्छ अथवा Z एक्सिसमा करेन्ट डेन्सिटीको डिरेक्सन हुन्छ। Y पछाडि आएको छ त्यही भएर HY/dx - dx/dy। अब यो तीनटैलाई लियो भने बल्ल हेर त एउटा Z यहाँ छ अर्को Z चाहिँ यहाँ छ। एउटा प्लसमा हुन्छ एउटा माइनसमा हुन्छ एउटा y मा हुन्छ एउटा x मा हुन्छ। अर्को भनेको x हेर्यो भने यहाँ प्लसमा छ यहाँ माइनसमा छ। एउटा Z मा हुन्छ एउटा y मा हुन्छ। साइक्लिक लुप अर्डरमा हुन्छ। y मा हेर्यो भने यहाँ x मा यहाँ y छ यहाँ अर्को y छ। यहाँ x प्लसमा हुन्छ यहाँ माइनसमा हुन्छ। साइक्लिक अर्डरमा हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ बल्ल तिमीहरूको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। फर्मुला घोक्नु पर्ने होइन तर के हो त भन्दाखेरि फर्मुला युटिलाइज गर्न जान्नुपर्ने। अब पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने बेलामा जान्नु पर्यो भनेर डिफाइन गर्न खोजेको हो। दिस थ्री अल गिभ्स द कम्पोनेन्ट अफ द करेन्ट डेन्सिटी। करेन्ट डेन्सिटीको फिल्ड जस्तो जेएक्स जेवाई जेड भनेको त करेन्ट डेन्सिटी हो नि। इन द एक्स एक्सिस इन द वाई एक्सिस इन द जेड एक्सिस। कतिखेर त यदि तिमीले कन्सिडर गरेको लुप प्लेन चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी एक्स आउँछ भने वाई जेडमा बस्यो। वाईमा आउँछ भने चाहिँ एक्स जेडमा बस्यो। जेडमा आउँछ भने करेन्ट लुप चाहिँ एक्स वाईमा बस्यो। त्यसरी हेर्ने हो। अब यसैलाई युज गरेर भनेको करेन्ट डेन्स यसरी एच इन्टु डिएल बाई वाई जेड भनेको करेन्ट डेन्सिटीको टर्मलाई युज गरेर भनेको अर्थ एच इन्टु डिएल पर युनिट एरिया डिफाइन गरेर हामीले कर्ल निकाल्न सक्छौँ। त्यो कर्ल भने जस्तो हामीले डाइभर्जेन्स भन्ने पढ्यौँ त्यसपछि ग्रेडियन्ट भन्ने पढ्यौँ। त्यसरी नै त्यस्तै एउटा टर्म हो कर्ल भन्ने पनि। जस्तो डाइभर्जेन्स इज एप्लाइड टु द भेक्टर क्वान्टिटी एन्ड इट गिभ्स द स्केलर क्वान्टिटी भनेर पढ्यौँ। त्यसपछि हामीले ग्रेडियन्ट पढ्यौँ। ग्रेडियन्ट इज एप्लाइड टु द स्केलर क्वान्टिटी बट गिभ्स द रिजल्ट भेक्टर क्वान्टिटी भनेर पढ्यौँ। नाउ द टर्न इज फर द कर्ल अफ द भेक्टर। At the previous exercise resulted in the rectangular coordinate representation of curl of H. यो भनेको चाहिँ curl of H हो। In general, the curl of vector field is another vector field that is normal to the original field. मेन कुरा नै यति मात्रै हो जम्मा। भनेको कुनै कर्ल जहिले पनि भेक्टर फिल्डमा लगाइन्छ त्यसले दिने रिजल्ट पनि अनदर भेक्टर फिल्ड हुन्छ। तर रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल टु द ओरिजिनल फिल्ड। नर्मलसँग ओरिजिनल हुन्छ भनेको अर्थ यदि यो XY प्लेनमा छ भने त त्यो कतातिर आउँछ त रिजल्टेन्ट जेडमा आउँछ हो। त्यही कुरा गरेको यहाँ पनि हुन्छ। कर्ल डिफाइन गर्ने बेलामा कर्ल इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। इट इज एप्लाइड टु द भेक्टर क्वान्टिटी एन्ड गिभ्स अ रिजल्ट भेक्टर एन्ड द रिजल्टेन्ट भेक्टर इज नर्मल टु बोथ द ओरिजिनल फिल्ड। दुईटै एप्लाई गरेको फिल्डसँग अथवा ओरिजिनल फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ कर्लको भ्यालु। यसरी डिफाइन गर्नु पर्यो। द कर्ल कम्पोनेन्ट इज द डिरेक्सन n नर्मल टु द प्लेन। नर्मलसँग यसलाई that is the curl component in the direction n normal to the plane of the integral loop is that is curl of h n। यो n लेखेको चाहिँ त्यो h सँग नर्मल हुन्छ भन्न खोजेकोलाई n लेखेको है। जस्तो x र y आयो भने z आउँछ। रो र फाइ आयो भने रो फाइ जेड आउँछ। आर र थीटा आयो भने फाइ आउँछ हो। त्यसरी सबै भनेको अर्थ सबै कोअर्डिनेट सिस्टममा परपेन्डिकुलर भएर जान्छ। That is curl of h is normal to the both. Therefore, limit del s tends to 0. That is h into dl by del s गर्ने। अब यो del s भनेको के हो त यही हो। x into y गर्यो भने del s भयो किनभने xy प्लेनमा नर्मल चाहिँ z हुन्छ। यसले लेख्ने that is where del s n is the planar area enclosed by the closed line integral। भनेको अर्थ तिमीले लाइन इन्टिग्रल गरिसकेपछि जस्तो मैले यहाँबाट लाइन सुरु गरेर यसरी गरेर यहाँ गरेँ मेरो लाइन हो। लाइनले 2πr को लेन्थ बनायो तर यसले त के गर्यो त अब क्लोज भएपछि त यो लाइन जहाँबाट सुरु भएको यसरी लिएर गएर मैले यसरी बनाएँ भनेपछि त यसले सर्टेन एरिया इन्क्लोज गर्यो। त्यो इन्क्लोज गरेको एरिया कति गर्छ भन्ने कुरालाई नै यसले डेल एस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको। द डिरेक्सन n is taken using the right hand convention, that is with fingers of the right hand oriented in the direction of path integral, thumb point in the direction of the normal of the curl। जुन कुरा हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुममा युज गर्थ्यौँ त्यही कुरा हो। जतातिर चाहिँ हाम्रो फिङ्गरहरू प्रिन्ट हुन्छ त्यसको परपेन्डिकुलर थम्बतिर चाहिँ दिने डिरेक्सन चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ। अब रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा जुन हामीले यो निकाल्यौँ नि यो निकालेको त रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि हो। त्यही भएर in rectangular coordinate system, the assembling of results of the rectangular loop integration exercise, we find the vector and the comprises called h is, that is curl of h equals to
एच हेरेपछि पहिला सुरु के गर्ने भन्दा यो एएक्स डिरेक्सनमा छ भन्यो भने y र z गर्ने therefore dz by dy minus dy hy by dz x एक्सिसको डिरेक्सनमा किनभने कर्डले दिने रिजल्ट पनि भेक्टर हुन्छ भनेको छ भनेपछि ax भन्ने भेक्टर हुनको लागि त हामीलाई zy हुनु पर्यो नि यहाँ अनि बल्ल x वाला आउँछ y वाला डिरेक्सनमा हुनको लागि त x र z हुनु पर्यो त्यसो भएर dhx by dz minus dz by dx that is y डिरेक्सनमा यदि z डिरेक्सनमा हुनु पर्यो भने त x र y हुनु पर्यो त्यही भएर dhy by dx minus dhx by dy भयो यो भनेको त हामीले यसरी लेख्न सकियो कर्डलाई that is ax ay az लेख्ने dy dx dy 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 dz लेख्ने x y z लेख्यो भने चाहिँ बल्ल भयो अब नोटेसन कसरी गर्ने त भन्दा कर्ल अफ h भन्यो भने कर्ल इन्टु h गर्ने भनेको डेल अपरेटर इन्टु h गर्ने जस्तो हामीले डाइभर्जेन्स लेख्दा के गर्थ्यौं डाइभर्जेन्स लेख्दाखेरि डेल डट h गर्थ्यौं डेल डट e गर्थ्यौं यो चाहिँ हामीले डाइभर्जेन्स निकाल्दाखेरि गर्थ्यौं डेल भनेर डट गर्थ्यौं किनभने त्यतिखेर त्यसले दिने रिजल्ट के हुन्थ्यो स्केलर क्वान्टिटी हुन्थ्यो अब चाहिँ के हुन्छ त भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ त्यही भएर डेल क्रस h भनेर लेख्नु पर्यो क्रस प्रोडक्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर हामीले यसरी नोटेसन गर्न सक्छौं यसको रिजल्ट यो हो यो घोकी राख्नु पर्दैन है तिमीहरुलाई क्वेशनले दिएको हुन्छ यो त हामीले रेक्ट्याङ्गुलरमा लेख्यौं सिलिन्ड्रिकलमा भयो भने यस्तो हुन्छ स्फेरिकलमा भयो भने यो हुन्छ अब हेर त h क्रस डेल क्रस h भनेको कर्ल अफ एनी भेक्टर दैट इज कर्ल अफ एनी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी h in cylindrical coordinate system is given by 1 by rho dz by d phi minus ds phi by dz एरो यसरी लेख्नु पर्यो यहाँ रो आउँछ भनेपछि यहाँ h र phi आउनु पर्यो यहाँ phi आउँछ भनेपछि यहाँ रो र z आउनु पर्यो यहाँ z आउँछ भनेपछि यहाँ रो र phi आउनु पर्यो यो फर्मुला हो क्वेशनमा तिमीलाई दिएको हुन्छ यो फर्मुला तिमीले घोकी राख्नु पर्दैन you must know how to utilize it to solve the numerical only न्यूमेरिकल सल्भ गर्न त जान्नु पर्यो युटिलाइज गरेर तर फर्मुला घोक्नु पर्दैन कर्ल अफ एनी भेक्टर इज गिवन बाइ भनेर क्वेशनले दिएको हुन्छ नाउ नेक्स्ट मुभ अहेड अब भिजुअलाइजेसन अफ कर्ल भनेको चाहिँ यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो भेक्टरमा लगाइन्छ भने कन्सिडर अ प्लेसिङ अफ स्मल प्याडल व्हील इन फ्लोइङ स्ट्रीम अफ वाटर एज सोन इन द ब्लो द व्हील एक्सिस पोइन्ट इन्टु द स्क्रिन एन्ड द वाटर भेलोसिटी डिक्रिजेस विथ इन्क्रिजिङ द डेप्थ भनेको तिमीले के यहाँ साइकल चलायौ साइकल पानीमा चलायो भने साइकलको पाङ्ग्रो त यसरी हुन्छ यो पाङ्ग्रो यसरी हिन्छ भनेको अर्थ पाङ्ग्रोको डिरेक्सनलाई परपेन्डिकुलर बनाएर के यससँग परपेन्डिकुलर बनाएर जस्तो मेरो यो व्हील हो भने साइकलको पानी कता फालिन्छ त यसरी 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 फालिन्छ नि भनेको अर्थ त योसँग परपेन्डिकुलर बनाएर फाल्छ नि यसले टेन्जेन्ट बनाएर फाल्छ नि जहिले पनि हो त्यही कुरा गरेको के दैट इज द वाटर भेलोसिटी डिक्रिजेस विथ इन्क्रिजिङ द डेप्थ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको भेलोसिटी जुन चाहिँ यो टायरको माथिपट्टिको भेलोसिटी टायरमा चाहिँ थोरै हुन्छ भने बिस्तारै यो भ्यालुको भेलोसिटी चाहिँ घट्दै 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 गएको हुन्छ यसरी ट्रायङ्गुलर सेप बन्छ यो चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्रोचेस फर द कर्लको लागि हो भनेको अर्थ साइकललाई तिमीले पानीमा चलायौ भने त्यो साइकलको प्याडल जतातिर हिन्छ त्योसँग प्याडलसँग अथवा त्यो व्हीलसँग परपेन्डिकुलर बनाएर पानी हिन्छ त्यो पानीको रेट अथवा भेलोसिटी के हुन्छ त अथवा परपेन्डिकुलर भन्दाखेरि जति जति पानीको डेप्थ बढ्दै बढ्दै जान्छ भेलोसिटी त्यति त्यति कम हुँदै जान्छ हो त्यो चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो जस्ट अब म्याक्सवेल इक्वेसनबाट हामीले हेरौँ त अब अहिले हामीले जुन पढिरहेको थियौँ नि दैट इज डाइभर्जेन्स कर्ल अफ एनी फिल्ड अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी गिवन इन रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाई दिस फर्मुला भनेर एएक्स एवाई एजेड को टर्ममा लेख्यो भनेपछि कर्ल अफ एच इक्वल्स टु कर्ल इन्टु एच एएक्स एवाई एजेड यसलाई हामीले करेन्ट डेन्सिटी भन्यौँ करेन्ट डेन्सिटी किन भन्यौँ त भन्दाखेरि यो भनेको त एरियाको टर्ममा लेखेको हो नि त त्यही भएर करेन्ट पर युनिट एरिया भएको भएर करेन्ट डेन्सिटी भएको के यही कुरा लेखेको त हो यहाँको हामीले यहीँकोबाट लेखेको त हो नि एच इन्टु डिएल इन्टु डिवाई बाई डिएक्स भनेको एच वाई बाई डिएक्स भने इन द यो चाहिँ कताको डिरेक्सनमा भन्दा एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा द्याट इज करेन्ट डेन्सिटी त्यही कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन खोज्यो द्याट इज दिस इज द फ्याक्ट अफ म्याक्सवेल्स करेन्ट इक्वेसन एन्ड दिस इज द स्ट्याटिस्टिक्स फर दि म्याक्सवेल्स एम्पियर्स ल अब म्याक्सवेलले दिने भनेको कर्ल अफ एच इक्वल्स टु करेन्ट डेन्सिटी जे भन्ने चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो भनेको अर्थ अब जान्नु पर्यो है भनेको कर्ल अफ एनी म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्विभ्यालेन्ट टु द करेन्ट डेन्सिटी द्याट इज गिभन बाई म्याक्सवेल्स इक्वेसन इन दिस फर्म द्याट इज इन पोइन्ट फर्म अथवा सर्कुलर ल इन पोइन्ट फर्म पनि भन्छ यसलाई
circular law in point form. This is the Ampere circuital law in point form. H into curl of H equals to current density J. यहाँबाट आएको यसलाई चाहिँ म्याक्सवेलको इक्वेसन अब हामी हाम्रो युटिलाइजेसनको प्रुफमा चाहिँ यो धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्छौं यो भन्दा पछाडी युटिलाइज गर्ने बेलामा अब लगभग सबै यो ठाउँले लिन्छ अब हामीले थोरै अर्को कुरा जान्नु पर्यो अनदर म्याक्सवेल इक्वेसन दैट इज फ्रम स्ट्याटिस्टिक्स बाट चाहिँ E into dl equals to 0 भनेर निकाल्यौ हामीले E into dl equals to 0 हुन्छ भने त यहाँ चाहिँ E H into dl equals to चाहिँ यहाँ के आयो H into dl equals to चाहिँ यहाँ चाहिँ J आउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ E curl of E equals to 0 आयो that is applied to the static electric field. यो किन static electric field भनेको भन्दाखेरि चार्ज मोसनमा नभइकन इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुँदैन त्यही भएको भएर चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को भ्यालुलाई कर्ल लियो भने 0 हुन्छ तर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई कर्ल लियो भने चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी हुन्छ हैन कर्ल अफ E यो त हामीले पहिला पनि पढिसक्यो दैट इज रिकल द कन्डिसन अफ द कन्जर्भेसन अफ द फिल्ड दैट इज इट्स क्लोज पाथ इंटीग्रल इज 0 एभ्रीवेयर therefore the field is conservative if it has a zero curl all over the points over which it is defined. भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को कर्ल लियो भने त्यसले दिने रिजल्ट को भ्यालु 0 हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी लाई चाहिँ कर्ल लियो भने त्यसले दिने भ्यालु चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ अब यसको रिलेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीले कर्ल एप्लाई टु द पार्टिशन्स अफ लार्ज सर्फेस डिफाइन गर्छौं त्यो लार्ज सर्फेसमा डिफाइन गरेर हामीले स्टोक्स थ्योरम भन्ने निकाल्छौं दैट इज surface S is partitioned into the sub region भनेको यो टोटल सर्फेसलाई S सर्फेस S छ नि यो ब्राउन पार्ट जति पनि देखाइरहेछ पर्पल पार्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि स्मल एरिया डेल S मा डिवाइड गर्यौं that is the curl component that is normal to the surface element can be written using the definition of curl that is called H into del L ds by ds equals to H into dl an भनेको अब के आयो त curl of any vector अथवा कर्ल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिफाइन्ड इन अ सर्फेस एरिया डेल S इज इक्वल टु द डेल क्रस S एन्ड डाइरेक्सन इज नर्मल AN सँग भनेको सर्फेस एरिया सँग नर्मल हुन्छ भनेको x र y भयो भने AN को भ्यालु चाहिँ AZ भन्छ यो ZX भयो भने चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ नर्मल सँग हुन्छ हो त्यही भएर कर्ल D into dl equals to H into del यसलाई यतातिर लिएर गयो भने dl भयो यो भनेको चाहिँ अब डेल S लेख्नु पाइयो दैट इज यो हेर त यहाँ यसले के देखायो भन्दाखेरि कर्ल यो जुन लाइन इन्टिग्रल जुन छ नि हाम्रो लेन्थ डिफाइन्ड छ यहाँ लेन्थ यहाँ के छ त एरिया डिफाइन्ड छ त्यही भएर नाउ वी अप्लाई दिस टु द पार्टिसन अफ द सर्फेस एन्ड एड द रिजल्ट यहाँ लेन्थ जोड्दै गइरहेछ यहाँ सर्फेस एरिया निकाल्दै गइरहेछ ती दुईटा चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेको द म्याग्नेटिक field intensity around a closed path. The line integral of magnetic field intensity around a closed path is equal to the curl of this magnetic field intensity in that defined area. Length यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यहाँबाट यहाँ यस्तो बनाए मैले भनेपछि यो लाइन इन्टिग्रल जति पनि आइराछ नि यो लाइन इन्टिग्रल अफ S गर्दा आएको भ्यालु र त्यो कर्ल अफ S गरेर यो सर्फेस एरिया भित्र परेको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ त्यही भन्छ इक्वेसनले भनेपछि त अब सबै भ्यालुहरु कन्सिडर गर्दाखेरि दैट इज नाउ वी क्यान दैट इज अब यो अरु भ्यालुजहरु क्यान्सल हुन्छ एउटा यो भ्यालुजहरु मात्रै क्यान्सल हुँदैन अरु सबै क्यान्सल हुन्छ त्यही भएर नाउ वी इभ्यालुएट द एट द कर्ल कन्ट्रिब्युसन अफ अल सर्फेस एलिमेन्ट्स एन्ड नोट द एडजसेन्ट पाथ इंटीग्रल विल क्यान्सल आउट इच अदर दिस मीन्स दैट ओन्ली कन्ट्रिब्युसन टु द ओभरअल पाथ इंटीग्रल विल बी अराउन्ड द आउटर पेरिफेरी अफ सर्फेस S को बाहिरी पेरिफेरी जुन डिफाइन गर्छ त्यो मात्रै डिफाइन हुन्छ अरु डिफाइन हुँदैन त्यही भएर त्यही माथिको इक्वेसन लेख्दाखेरि डेल क्रस H into dl equals to del cross H equal to ds त्यही युज गरेको हामीले यहाँ भनेको line integral of H into dl that is line integral of magnetic field intensity around a closed path is the summation of all elements is equal to the all surface elements that is curl of H and multiplied by its surface area normal to it किनभने normal to it भनेको यसरी लिँदाखेरि लाइन जुन डाइरेक्सनमा गएको छ xy प्लेनमा z एक्सिस मा चाहिँ बल्ल त्यसले दिने रिजल्ट हुन्छ त्यही भएर an भनेको नर्मल टु दिस डेल S हो है लाइन जोड्दाखेरि जुन S बनेको छ सर्फेस एरिया बनेको छ त्यो सर्फेस एरियाको परपेन्डिकुलर बन्छ भनेको भएर an बनाउन खोजेको त्यही कुरा लियो भने चाहिँ स्टोक्स थ्योरम दिन्छ हामीलाई भनेको नाउ वी टेक आउट अफ द प्रिभियस रिजल्ट दैट इज टेक डेल S टेन्ड्स टु 0 लियो भने दैट इज यसरी हेर्दाखेरि जस्ट
यो भनेको त एउटा लाइन र सर्फेस एरिया एक अर्कामा रिलेसन दिनेलाई चाहिँ हामीले स्टोक्स थ्योरम भन्छौँ। यो इक्वेसनमा h into del L del S अथवा डिफाइन इन द रिजन del S इज इक्वल टु कर्ल अफ h into del S को रिजन भन्यो भने चाहिँ द्याट इज इन द लिमिट दिस साइड बिकम्स द पाथ इन्ट्रिगल। किनभने यो त डिएल हो नि त, डिएलले त लेन्थ इन्ट्रिगल अथवा पाथ इन्ट्रिगल मात्रै दिन्छ। पाथ इन्ट्रिगल h ओभर द आउटर पेरिमिटर भनेको सर्फेसको मात्र पेरिमिटर डिफाइन गर्छ। बिकज अफ अल इन्टेरियर पाथ्स क्यान्सल आउट इच अदर एन्ड एट दिस पोइन्ट इन दिस लिमिट दिस साइड बिकम्स द इन्ट्रिगल अफ कर्ल h ओभर द सर्फेस h। भनेपछि दुईटा कुरा डिफाइन भयो कि तिमीले लाइन इन्ट्रिगल युज गरेर जुन पेरिमिटर मात्रै लिइरहेछौ त्यो इन्टु म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी गर्नु र तिमीले त्यही म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई कर्ल गरेर त्यो अघि जुन इन्क्लोज गरेको लाइन छ त्यो इन्क्लोज गरेको लाइन जोडिएपछि जुन सर्फेस एरिया भन्छ त्यो सर्फेस एरियासँग इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। त्यो रिजल्टलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा दिस इज द रिजल्ट फर स्टोक्स थ्योरम। अब मेन कुरा भनेको स्टोक्स थ्योरमले चाहिँ लेन्थ र सर्फेस एरियालाई जोड्ने काम गर्यो। लेन्थ र सर्फेस एरियालाई जोड्ने काम गर्यो। जसरी डाइभर्जेन्स भनेकोले रो भी भन्नेलाई जोडिरहेको थियो नि, हो त्यो रो भी भन्नेलाई जोडेको भनेको अर्थ भोल्युम चार्ज डेन्सिटीलाई जोडिरहेको थियो भने स्टोक्स थ्योरमले लाइन इन्ट्रिगल र सर्फेस इन्ट्रिगललाई चाहिँ एकअर्कामा जोड्ने काम गर्छ। भनेपछि अब हामीले कसरी डिफाइन गर्नुपर्छ स्टोक्स थ्योरम भन्दाखेरि स्टोक्स थ्योरम is defined as firstly this, that is the line integral of h। अब the line integral of magnetic field intensity h भनौँ भनेपछि the line integral भनेकोबाट dl, the line integral of magnetic field intensity around a closed path is equal to the curl of that magnetic field intensity right del into h। यो h जुन थियो त्यही h हो यो पनि, त्यही भएर curl is equal to the curl of magnetic field intensity h enclosed by that surface। यो लाइन भन्दाखेरि जुन इन्क्लोज बनेको सर्फेस छ त्यही सर्फेसलाई चाहिँ डेल एस भनेर भनेको। भनेपछि पहिला यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुन्छ भन्नको लागि पहिला यो भ्यालु डिफाइन गर्ने। द लाइन इन्ट्रिगल अफ h h इन्टु डिएल भनेको त लाइन इन्ट्रिगल अफ h हो नि, अनि त्यसपछि यो सर्कल बनाइरहेछ नि, यो भनेको क्लोज सर्फेस हो नि, त्यही भएर द लाइन इन्ट्रिगल अफ h अराउन्ड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टु द कर्ल अफ h। यो डेल क्रस h लेख्ने भनेको कर्ल हो, त्यही भएर कर्ल अफ h कर्ल अफ द्याट म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन्क्लोज बाई द्याट सर्फेस एरिया। त्यो लाइन बनाउँदाखेरि जति सर्फेस एरिया इन्क्लोज गरेको छ त्यो भ्यालुसँग बराबर हुन्छ। दिस इज अ भ्यालुएबल टुल यु हेभ आवर डिस्पोजल एन्ड बिकज इट इज अ टु वे टु इभ्यालुएट द सेम थिङ। भनेको दुई तरिकाले एउटै कुरा इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ। लाइनले र सर्फेस एरियाले जुन कुरा दिइरहेछ नि यहाँ अहिले हामीलाई त्यो दुईटैले दिने रिजल्ट भनेको एउटै हो भन्न खोजेको स्टोक्स थ्योरमले डिफाइन गरेको चाहिँ। अब obtaining Ampere circuital law in integral form using the Stokes theorem। अब Ampere circuital law युज गरेर हामीले Stokes theorem ल्याउने। begin with the point form of Ampere circuital law in statistics field, that is del cross h equals to j भनेर त हामीले यही पढ्यौं। यो भक्कस del cross h equals to j भनेको कर्ल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल टु द करेन्ट डेन्सिटी भनेर पढेको, त्यही युज गरेको यहाँ। कर्ल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल टु j, that is called Maxwell's equation or Ampere's form of point form। अब यो दुईटै ठाउँमा डेल एस ले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं भनेपछि डेल क्रस एच डीएस भयो इक्वल टु जे इन्टु डीएस। अब जे इन्टु डीएस भनेको के हो त भन्दाखेरि त एच इन्टु, हेर त अब हामीले एम्पियर सर्किटल लले के भन्छ, एच म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अराउन्ड अ क्लोज पाथ, एम्पियर सर्किटल ल है, भनेपछि द लाइन इन्ट्रिगल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अराउन्ड अ क्लोज पाथ इक्वल्स टु द करेन्ट इन्क्लोज्ड बाई इट, यही भन्छ नि। अब यो करेन्ट आई भनेको जुन छ नि, यो आई भनेको त एच इन्टु डिएल हुँदो रहेछ नि, होइन र? एच इन्टु डिएल हुन्छ भनेको अर्थ त एच इन्टु डिएल भनेको त एच इन्टु डिएस भनेको यहाँबाट के लेख्न सक्यो, एच इन्टु डिएल भनेको डेल क्रस एच इन्टु डिएस हो। डेल क्रस एच इन्टु डिएस यही हो नि, यो करेन्ट डेन्सिटी जे इन्टु डिएस हो। त्यही भएर क्रस यसले चाहिँ प्रुभ गर्छ एम्पियर सर्किटल ल र स्टोक्स थ्योरमहरु भनेको एउटै कुरा हो, एउटै कुरा डिफाइन गरेको छ। In which far a right hand side is found to be a left hand side using the Stokes theorem। H cross del cross H into ds is equals to H into dl, that equals to I। Current density into area define गर्यो भने त I भयो नि त अब त।
त्यही डिफाइन गरेको द्याट इज द सेन्टर एक्सप्रेसन इज जस्ट फाउन्ड द नेट करेन्ट थ्रु द सर्फेस एस सो वी लेफ्ट आउट विथ द इन्टिग्रल अफ द एम्पियर सर्किटल एच इन्टु डिएल इक्वल्स टु आई युज गर्न पाइयो भनेको एम्पियर सर्किटल ल र स्टोक्स थ्योरमले डिफाइन गर्ने कुरा चाहिँ एकअर्कामा इन्टर रिलेटेड टु इच अदर छ त्यसरी डिफाइन गर्न खोजेको अब बल्ल एनालोगस फर्म आयो है हामीले पढ्न खोजेको यहाँसम्म जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई दुईटा फर्मुला जान्नु पर्यो फर्मुला जान्नुपर्ने के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो स्टोक्स थ्योरमको फर्मुला जान्नु पर्यो मेन कुरा एउटा यो त्यसपछि चाहिँ यो डेल क्रस इक्वल्स टु डी त भइहाल्यो डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे भन्ने चाहिँ म्याक्सवेल्सको पोइन्ट फर्म अफ इक्वेसन अथवा एम्पियर सर्किटल ल इन पोइन्ट फर्म अथवा म्याक्सवेल्स इक्वेसन इन म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे भनेर जान्नु पर्यो अर्को जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ व्हाट इज कल्ड भनेर त जानिसक्यौ तिमीहरूले अर्को भनेको चाहिँ यो हेरी हो लुप ओरिएन्टेसनको चाहिँ यो फर्मुला यस्तो हुन्छ भने घोक्नु पर्ने होइन जस्ट नो इट किनभने क्वेसनले दिएको हुन्छ यो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ यति जान्ने हो अब त्यही युटिलाइज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अरू प्रोपर्टिजहरू म्याग्नेटको चाहिँ डिफाइन गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि हामी पहिला इलेक्ट्रिसिटीसँग कम्पेयर गर्छौँ भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा चाहिँ हामी कम्पेयर गर्छौँ We are already familiar with the concept of electric flux. Electric flux psi equals to d into ds भनेको अर्थ हामीलाई के जानेको छौँ हामीले भन्दाखेरि यो d भनेको के हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी हो भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी d इक्वल्स टु नम्बर अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स पासिङ पर युनिट एरिया भनेर हामीले डिफाइन गरेको होइन हो भनेको psi भनेको के हो त अब भन्दाखेरि psi भनेको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स हो अथवा इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स कसरी जेनेरेट हुन्छ त भन्दा जतिवटा चार्ज पार्टिकल छ त्यतिवटा चाहिँ लाइन बन्छ भनेर पढेको हामीले त्यसबाट फाइ इक्वल्स टु साई हुन्छ भनेर पनि मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ एक ठाउँमा फाइ इक्वल्स टु साई हुन्छ किनकि एउटा चाहिँ पोइन्ट फर्म सरी क्यु इक्वल्स टु साई फाइ भने क्यु इक्वल्स टु एउटा चार्जले मुभ गर्दाखेरि एउटा लाइन बनाउँछ यो लाइनलाई के भन्ने त भन्दाखेरि साई भन्ने देयरफोर psi equals to d into ds लेख्न पाइयो अब in which the electric flux density is given by d equals to अब epsilon naught e हुन्छ भनेर पनि पढेको यो कोलुम पर मिटर स्क्वायरको टर्ममा अनि फ्री स्पेसमा परमिटिभिटीको भ्यालु एप्सिलन नटको भ्यालु कति हुन्छ 8.85 into 10 to the power minus 12 हुन्छ यो पनि हामीले पढिसक्यौं यो त इलेक्ट्रिसिटीको कुरा भयो अब आयो म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा भनेको इन द सिमिलर वे भनेको इन एनालोगस फर्म जे कुरा इलेक्ट्रिसिटीमा हुन्थ्यो त्यो कुरा म्याग्नेटिजममा पनि त हुनु पर्यो त्यही भएर वी क्यान डिफाइन म्याग्नेटिक फ्लक्स युनिट अफ वेबर अब म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई चाहिँ हामीले वेबरको रूपमा डिफाइन गर्छौं देयरफोर म्याग्नेटिक फ्लक्स फाइ इक्वल्स टु बी इन्टु डिएस यो कसरी आएको भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको बी हो जसरी यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको डी हो त्यसरी नै म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको बी हो भने जतिवटा म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भन्छ त्यो पर युनिट एरिया डिफाइन गर्दाखेरि आएको भनेको दैट इज फाइ हो भनेपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी दैट इज म्याग्नेटिक इन्डक्सन इन द फ्री स्पेस डिफाइन गर्ने बेलामा हामी b इक्वल्स टु म्यु नट h भन्छौं जसरी एप्सिलन नट e हुन्छ फाइ भनेको b इन्टु ds यहाँबाट लेख्न सकियो जसरी d इक्वल्स टु एप्सिलन नट e हुन्छ भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्टेन्सिटी डेन्सिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन्टु एप्सिलन नट हुन्छ त्यसरी नै म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी v भनेको चाहिँ म्यु नट h हुन्छ वेबर पर मिटर स्क्वायर वेयर इन द फ्री पर्मियाबिलिटी यो चाहिँ पर्मिटिभिटी एप्सिलन नट भनेको यो भनेको चाहिँ पर्मियाबिलिटी दैट इज 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर -7 हेनरी पर मिटर हुन्छ दिस इज अ डिफाइन्ड क्वान्टिटी having to do with the definition of amperes and we will explore it later हामी पछि पनि हेर्छौं अब जान्नु पर्यो के भन्दाखेरि जे कुरा म्याग्नेटिजममा हुन्थ्यो यसरी इलेक्ट्रिसिटीमा हुन्थ्यो त्यही कुरा म्याग्नेटिजममा पनि भ्यालिड हुँदो रहेछ म्याग्नेटिजममा भ्यालिड हुने भनेको जस्तो अब एउटा कुरा चाहिँ भ्यालिड हुन्न के कुरा भ्यालिड हुन्न भन्दाखेरि यहाँ कुरा हुन्छ हेर यहाँ हामीले साइ इक्वल्स टु यहाँ 5 भयो d इन्टु ds भयो यहाँ b इन्टु ds भयो यहाँ d इक्वल्स टु एप्सिलन नट e भयो यहाँ b इक्वल्स टु म्यु नट h भयो यही कुरा अब हामी अलिकति अगाडि बढौं इफ अ फ्लक्स अब फ्लक्स भनेको के हो फ्लक्स भनेको त लाइन हो भनेको एउटा चार्ज पार्टिकल मुभ गर्दाखेरि एउटा लाइन बन्छ त्यो लाइनलाई हामीले फ्लक्स भन्छौं भनेपछि इफ अ फ्लक्स इज इभ्यालुएटेड थ्रु अ क्लोज सर्फेस
we have in the case of electric flux Gauss law बाट that is total lines will be equal to total charge enclosed Q enclosed भन्यौ त्यो इक्वल्स टु के भयो त D into ds भयो if the same were to be done the magnetic flux density भनेको कति हुन्छ त phi net भनेको चाहिँ अब कति भयो B into ds भयो तर that equals to 0 चार्ज इन्क्लोज गर्दैन किन गर्दैन भने हामीले चार्जलाई चाहिँ प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज र प्लस चार्जेसहरुलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ भनिरा थियौ तर म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स बनाउनको लागि त हामीसँग रियल म्याग्नेट हुनुपर्छ एउटा n मात्रै भएको अथवा एउटा s मात्रै भएको म्याग्नेट त बनाउन सकिदैन नि त त्यही भएर this implication is that for our purpose there is no magnetic charge भन्ने चाहिँ हुँदैन जसरी यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज भन्ने हुन्थ्यो म्याग्नेटिकमा चाहिँ म्याग्नेटिक चार्ज भन्ने चाहिँ हुँदैन नो म्याग्नेटिक चार्ज इन इट therefore there is no magnetic charge especially no point source of magnetic field exists अब जस्तो पोइन्ट चार्ज प्लस क्यू चार्ज हुन्छ माइनस क्यू चार्ज हुन्छ चार्ज इन्क्लोज हुन्छ भन्न सक्थ्यौ हामी इलेक्ट्रिसिटीमा तर म्याग्नेटिजममा आइसकेपछि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ नर्थ पोलबाट साउथ पोलसम्म म्याग्नेट जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा सर्टेन लाइन्स बन्छ भनेपछि लाइन चाहिँ काउन्ट गर्न सकियो तर त्यो लाइन ओरिजिन भएको पोइन्ट जुन पोइन्ट छ नि त्यो पोइन्ट भनेको चाहिँ पोइन्ट सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ बनाउन सकिएन त्यही भएर क्यू इन्क्लोज्ड भन्ने कुरा यहाँ हुन्छ भने यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो that is a hint is this already been observed that is magnetic field lies only closed on themselves magnetic field lines हरु चाहिँ एकअर्कामा क्लोज भएर म्याग्नेटिक लाइन्स चाहिँ जेनेरेट हुन्छ नर्थ पोल देखि साउथ पोल सम्म जान्छ तर म्याग्नेटिक पोल्स भए पनि म्याग्नेटिक पोइन्ट चार्ज भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यही भएर क्यू इन्क्लोज्ड भसरी चार्ज इन्क्लोज्ड भन्ने थियो इलेक्ट्रिसिटीमा म्याग्नेटिजममा चाहिँ त्यो भ्यालिड हुँदैन भनेर जान्नु पर्यो मेन कुरा चाहिँ यहाँ हो भनेपछि यहाँ चाहिँ D into ds equals to Q enclosed भयो but B into ds equals to 0 भयो त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो के अब एम्पियर सर्किटल ल हामीले यसैलाई एक्सपान्ड गर्यौं भने B into ds भनेको त B डट डेल हो डाइभर्जेन्स हो डाइभर्जेन्स लिँदाखेरि के भयो त यो भ्यालु 0 भयो भनेपछि डेल डट B equals to 0 भयो तर यहाँ के भयो त डेल डट D equals to Q भयो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हेर्दाखेरि त हाम्रो त यहाँ त के भयो चार्ज इन्क्लोज हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ द डाइभर्जेन्स लिने बेलामा चाहिँ डेल डट B इक्वल्स टु 0 भयो म्याग्नेटिक फिल्डमा बट डेल डट D इक्वल्स टु के हुने भयो यहाँ चार्ज इन्क्लोज्ड Q हुने भयो त्यो कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो है यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीमा चार्ज इन्क्लोज्ड हुन्छ त्यही भएर चाहिँ डेल डट D इक्वल्स टु Q इन्क्लोज्ड हुन सक्छ तर म्याग्नेटिकमा चाहिँ चार्ज इन्क्लोज अथवा पोइन्ट चार्ज भन्ने डिफाइन हुन्न त्यही भएर के भयो त यतिखेर चाहिँ डेल डट B इक्वल्स टु 0 दैट इज नोन एज गॉस लॉ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन द पोइन्ट फर्म भन्न सकिन्छ यसलाई पोइन्ट फर्मको म्याग्नेटिक फिल्ड हो भनेर डिफाइन गर्यो अब म्याक्सवेल्सको इक्वेसन फर स्ट्याटिक फिल्ड त रिभिजन जस्तो भयो हेर त अब डेल डट D इक्वल्स टु चार्ज इन्क्लोज भनेको रो v सँग डाइभर्जेन्स थ्योरममा हामीले युज गर्यो रो v भयो तर डेल क्रस E इक्वल्स टु 0 भयो डेल क्रस H भनेको चाहिँ J भयो भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को कर्ल लियो भने 0 भयो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को कर्ल लियो भने करेन्ट डेन्सिटी भयो डाइभर्जेन्स अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी लियो भने चार्ज डेन्सिटी रो v सँग बराबर भयो तर डाइभर्जेन्स अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी लियो भने चाहिँ के भयो 0 भयो त्यसलाई हामीले जुन यो डाइभर्जेन्स अफ म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको छौं त्यसलाई पोइन्ट अथवा गॉस लॉ अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ del cross E that is curl of E equals to 0 conservation property del cross H equals to J Ampere's circuital law अथवा Ampere's point form of circuital law del dot D divergence of magnetic field intensity equals to 0 that is Gauss law of magnetic field अब D भनेको एप्सिलन नट E हुन्छ B भनेको म्यु नट H हुन्छ त्यही कुरा इंटीग्रल फर्ममा लेख्यो यसैलाई इंटीग्रेसन गरेको त हो नि यसलाई चाहिँ del dot ds equals to charge enclosed Q त्यो भनेको रो v into dv हुन्छ E into dl equals to 0 line conservation property देखाउँछौं H into dl भनेको I हुने भयो current enclosed by that is line integral of current that is line integral of magnetic field intensity enclosed in a surface enclosed in an enclosed line is equivalent to the current enclosed by it that is current density into Js भयो Ampere circuital law भयो B into ds equals to 0 भयो that is magnetic field भयो
अब म्याग्नेटिक फ्लक्स विथिन द कोएक्सियल केबल कति हुन्छ भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। तिमीलाई अल्छी त लाग्छ नि एकछिन सुतौँ है। कति बज्यो? 1:17 भयो। 1 घन्टा भयो। कति बाँकी छ अब भन्दाखेरि बाँकी छ अझै अलिकति। अब त हाम्रो एक्जाम्पलहरू मात्रै बाँकी हो। सकिन्छ होला एकछिन। के छ बोर लागिरहेछ? अब एकछिन ब्रेक गरेर पढ्ने कि कसो गर्ने ल भन त एकछिन। अब अलिकति बाँकी छ। अलि स्लो गरेर पढौँ सर। हो अलि सुस्तो दिमाग थोरै ह्याङ हुँदैछ त्यही भएर। ल है ल त ल उसो भए ठिकै छ। आजलाई यति मात्रै पढ्ने भने पनि हुन्छ। नेक्स्ट क्लासमा ठ्याक्कै सकिन्छ अब यो। हुन्छ सर। अब यो न्युमेरिकलहरू मात्रै हो। तिमीले एकचोटि हेरेर आऊ है। मैले यो सबै अपलोड गरिसकेको छु है। ल भ्याक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल अब थोरै मात्रै बाँकी छ। ठिक छ। अब स्क्वायर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल भ्याक्टिक म्याग्नेटिक पोटेन्सियल हो। जस्ट यो मात्र यो स्लाइड जुन देखिरहेको छ त्यो स्लाइड सकेपछि हामी छोडौँ उसो भए। द्याट इज म्याग्नेटिक फ्लक्स विथिन द कोएक्सियल केबल कति हुन्छ यो हामीले पहिले माथि निकालेको एच फाइ इक्वल्स टु आई बाई 2 पाई रो भने जुन निकालेको थियौँ हामीले। बी इक्वल्स टु अब म्यु नट एच लेख्न पाइयो कसरी भन्दा अहिले बल्ल इलेक्ट्रिकसँग एनालगस गर्दाखेरि म्यु नट आई बाई 2 पाई रो एफआई। यो जुन अगाडि मैले जुन यहाँ देखाएको थिएँ नि तिमीहरूलाई एउटा आजको फर्स्ट क्लासमा जुन न्युमेरिकल आइरहेको थियो यो आएको छ नि यो यही डिफाइन गरेर देखाएको क्या यहाँ अहिले चाहिँ बल्ल यहाँ चाहिँ यही देखाउन खोजेको। रिस एच फाइ इक्वल्स टु आई बाई 2 पाई रो हुन्छ। त्यसपछि बी भनेको चाहिँ म्यु नट एच भयो। म्यु नट एच भएको चाहिँ म्यु नट आई बाई 2 पाई रो लेख्न पाइयो। त्यसपछि अब सर्फेस एरिया कहाँ देख्नु भन्दाखेरि 0 डी एक्सिसमा अथवा जेड एक्सिसमा राखेको लेन्थ चाहिँ 0 देखि डी सम्मको लेन्थ। त्यसबाट 0 देखि डी। सर्फेस एरिया कहाँदेखि कहाँसम्म त रेडियस भन्दाखेरि रोको भ्यालु ए देखि ठुलो बी देखि सानो। त्यही भएर ए टु बी भनेको भएर म्यु नट बाई 2 पाई हो। यो भनेको चाहिँ एलएन बी बाई हुन्छ। दिस इज द रिजल्ट मात्रै भनेर जान्नुपर्ने हो। द्याट इज दिस इज द म्याग्नेटिक फ्लक्स विथिन द कोएक्सियल केबल जुन अगाडि आइरहेको थियो नि यसैलाई मैले त्यहाँ चाहिँ कोएक्सियल केबल भन्ने आएको भएर चाहिँ त्यहीँ राखिदिएको। द्याट इज अब हामी स्कलर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल र भ्याक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल भनेर चाहिँ नेक्स्ट क्लासमै पढाउँला। ठिकै छ ल। अनि नेक्स्ट क्लासमा यो च्याप्टर सकिन्छ ठ्याक्कै। ल नेक्स्ट क्लासमा यो ठ्याक्क सकिन्छ अनि छोडौँला। धेरै गाह्रो त होइन तर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो म्याग्नेटिकमा आइसकेपछि अलिकति झ्याउ हुन्छ। अब म्याग्नेटिकमा चाहिँ कर्ल भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। तिमीहरूलाई अब मैले तिमीलाई यहाँ अपलोड त गरेको छु फाइल्सहरू र है जस्तो मैले यहाँ फाइल्स अपलोड गरेको छु। जस्तो आजको फाइल पनि मैले अपलोड गरिसकेको छु। यो सबै हेर है। च्याप्टर 8 छ जुन च्याप्टर 8 पिबिटिएक्स द्याट इज च्याप्टर 9। त्यसपछि चाहिँ 10 11 12 13वटा च्याप्टरसम्म छ। अहिले हामी कतिमा पुग्यौँ? यो च्याप्टर कुन हो? च्याप्टर 8मा हो अहिले। च्याप्टर 8 9 10 11 12 छ। हेर अझै एकछिन पढ्नै बाँकी छ अलि नै। नातिकिन पढ्दै जाऊ है। अनि तिमीहरूले जुन सोल्युसन पनि हेर्दै गर। त्यसपछि बुकहरू पनि हेर्दै गर। हेर्न चाहिँ हेर्दै गर्दै जानुपर्छ है। सुरुबाटै पढ्दै जाऊ नछोडिकन पढ्दै गयो भने चाहिँ सकिन्छ। बिचमा पढ्न थाल्यो भने त ओहो कर्ल भनेको के हो डाइभर्जेन्स के हो फेरि उता ग्रेडियन्ट भनेको छ उता कर्ल अफ ग्रेडियन्ट भन्छ। अब योभन्दा पछाडिपट्टिको च्याप्टरमा त हामीले कर्ल अफ एच भन्ने गर्छौँ। भनेको अहिले डेल क्रस एच आएको छ भने अब डेल क्रस एच आयो भने के हुन्छ भनेर भेक्टरलाई म्याग्नेटिक फर्ममा फेजर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भएर अलिकति लामै छ। पढ्न चाहिँ पढ्दै जाऊ बिस्तारै पढ्दै जाऊ। आफ्नो कपीमा लेखेर पढ्दै जाऊ जसले गर्दाखेरि बुझिँदै जान्छ। एकैचोटि चाहिँ बुझिँदै गइँदैन है। जस्तो यस्तो फर्मुलाहरू चाहिँ माथिबाटै जुन अब लास्ट च्याप्टरदेखि नै योहरू चाहिँ रिलेसन हुँदै आएको हो। यो डेल क्रस एच र डेल क्रस जी त यो त एकदमै आउने कुरा हो। यो 4वटा फर्मुला त अब त जहाँ त यही फर्मुलाहरू युज हुँदै जान्छ अहिले। अब अहिले हामीले डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे हुन्छ भनेर पढिरहेछौँ। अब पछि तिमीहरूलाई मैले यही स्लाइडमा यहाँ एम्बिग्युटी अफ यहाँबाट देखाउँछु। जस्तो यो भनेको है एम्पियर सर्किटल ल कन्फ्लिक्टिङ विथ द कन्टिन्युटी इक्वेसन भने जस्तो डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे भन्ने पढिरहेछौँ हामीले भने यो डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे सधैँ भ्यालिड हुँदैन। यहाँ चाहिँ हामी त्यही भ्यालिड हुन्छ भनेर पढिरहेछौँ। यी डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे हुन्छ भनेर निकालेर पढ्यौँ। तर त्यही कुरा चाहिँ पछि चाहिँ त्यसले सर्टेन प्रब्लम क्रिएट गर्छ। त्यो एम्बिग्युटी हो। त्यति मात्रै भएर पुग्दैन। त्यसलाई अर्को कुनै टर्महरू थप्नुपर्छ अनि बल्ल त्यो इक्वेसन सेटिस्फाई हुन्छ
भनेर पनि हामी पढ्दै जान्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा पढाउँला ल। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो स्केलर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल र भेक्टर म्याग्नेटिक पोटेन्सियल भन्ने कुरा पढेर यो च्याप्टरलाई चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा सक्छौँ। ओके, आजलाई यति मात्रै गरौँ। ओके, थ्याङ्क यू देन। थोरै नै पढाउँ, धेरै पढ्नु नै पर्दैन। च्याप्टर 9 त सानै छ, 10 अलि ठुलै छ, 10 चाहिँ अलि ठुलै छ। 9 भनेको चाहिँ कुन छ अरे? ए यो चाहिँ थोरै छ। च्याप्टर 9 चाहिँ एकदम सानो छ, चुट्टको छ। मलाई पनि सजिलो हुन्छ, तिमीलाई पनि सजिलो हुन्छ। ल ल ल आजलाई यहाँभन्दा बढी नपढौँ, ठिक छ। ओके ल, ह्याभ ए गुड डे। पढ्दै गर, कपीमा नोट बनाउँदै पढ्दै गर है। आफ्नो कपीमा नोट बनाउने सबैजनाले, एक्जाममा आफ्नै कपी पढ्ने हो। अनि त्यो पोइन्ट हुन्छ। अब कलेजतिर अब बुक सुक पाइने अवस्था पनि छैन, कलेज आउने अवस्था पनि छैन है। कलेज आएपछि चाहिँ एउटा बुक लियो तिमीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। ओके ओके ल, त्यही सफ्ट कपीहरू चाहिँ बुकहरू हेर्दै गर। मैले जुन अपलोड गरिदिएको छु यो बुकभित्र गइसकेपछि जुन हायतको बुक जुन छ र त्यसको सोलुसन जुन छ, मेन कुरा चाहिँ यो इएमएफ बाई विलियम हायत भन्ने जुन सोलुसन र यो विलियम हायतको 6th एडिसनको बुक, यो बुक हो। यसको सोलुसन यो मेन कोर्स बुक यही हो। यो हेर्दै गर तिमीहरूले। अर्को चाहिँ यो पनि राम्रै छ, हेर्दै गर। नोटहरू पनि हेर्दै गर, स्लाइडहरू पनि हेर्दै गर, इन्टरनेटमा पनि खोजेर हेर्दै गर, आफ्नो कपीमा नोट बनाउँदै गर है। ल आजलाई छुट्टी हुन्छ भाइ। ह्याभ अ गुड डे एभ्रिवान। ल मिटिङ एन्ड गरौँ। ल बाई बाई।